A1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम शहर बीजापुर के MG रोड पर हैं। यहाँ पर जो बीजापुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसकी 1 साल की कामयाबी पर यहाँ पर बीजापुर के जितने भी जो नेता हैं, अब्दुल हमीद मुशर्रफ और जितने भी राजू अलगुर साहब और जितने भी जो महिला कार्यकर्ता हैं और हमारे स्नेहा लता शेट्टी मैडम और जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में एक यहाँ पर रैली निकाली जा रही है जो गांधी चौक से कनकदास सर्कल तक ले जाई जाएगी। आइए हमारे साथ स्नेहा शेट्टी मैडम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। स्नेहा शेट्टी ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು। ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು। ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಫ್ನವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು। ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ। ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಎಂಬ ಐಕ್ಯತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಮತದಿಂದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ದಿನ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಜಾತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೂತಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ನಾನು ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು। महादेवी गोकाक जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष। आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से जो स्टार्ट किए थे, आज को पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ। इसी के नतीजे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई है। साथ ही साथ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो का कार्यक्रम वहाँ से चलता हुआ है, जहाँ कहीं भी जो दुश्मनी थी, आपसी बैर था, हिंदू मुस्लिम जात पात के जो मसाइल थे, सब दूर होते गए हैं। इसीलिए तो उसी खुशी में आज राहुल गांधी जी का जो ये भारत जोड़ो का एक साल का अवधि संपूर्ण हो चुका है। इसी के दौरान हम लोग से भारत जोड़ो कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम अब्दुल कादर, पूर्व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष। नफरत छोड़ो, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, बोलो कांग्रेस पार्टी की। बीजापुर के गांधी चौक से हम लोग हमारे कनकदास सर्कल तक भारत जोड़ो यात्रा का जो एक ऐतिहासिक एक टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, हम लोग निकले हैं। हज़ारों लोग जमा हैं कांग्रेस के और दूसरे लोग भी, आम लोग भी इसमें हिस्सा लिए हैं। इसका एक ही मैसेज है कि देश को बदलाना है तो हम सबको एक होना है। मोदी जो एक द्वेष का राजकारण कर रहे हैं, नफ़रत की राजकारण कर रहे हैं, इस नफ़रत के बाज़ार में हम लोग मोहब्बत की दुकान निकालने का एक काम हमारे राहुल गांधी जी शुरू किए हैं। उसका बेंबल देते हुए, उसको हम लोग सपोर्ट करते हुए पूरे राज्य में आज सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरे होने का हम एनिवर्सरी उसका ये कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो एक कामयाब रहेगा और आने वाले दिनों में 2024 में हम बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह गवर्नमेंट को जड़ से निकाल के फेंकेंगे। तो भारत जोड़ो 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಂಜಿ ಏನಾರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ। ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೈತೆ। हम जो है राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी,
उसके खिलाफ ये भारत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें जो है हिंदुस्तान को एक रख के हमारे इंडिया का जो नाम है, जो हर चीज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर चीज में इंडिया का नाम है, इसको मिटाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, इंडिया को नाम से मिटाना चाहते हैं। आज हम फिर हिंदुस्तान को छोड़ के एक नया भारत हम बनाएंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और हमारे बीजापुर जिला के उत्तरी मंत्री जनाब एम पाटिल जी के नेतृत्व में, इनके शुक्रवार की जिला में नेतृत्व और एक बार फिर हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे और नया इंडिया बनाएंगे। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। के तरफ से हमारे आलगुर साहब और पूरे कांग्रेस के पूरे लीडर हमारे महामना छोटी मिलाप को कर रहे हैं भारत जोड़ो। हमारे राहुल गांधी साहब पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाद यात्रा करें। इसके वास्ते हमारी कांग्रेस सरकार है और देश में हमारी कांग्रेस सरकार है। क्या ये बीजेपी सरकार में झूठे वादे नहीं करते, झूठे बातें नहीं करते। भारत जोड़ने का काम हमारे राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी मैडम कर रही, प्रियंका गांधी उन्होंने कर रही, सबके मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पूरे तमाम लीडर और हमारे एम पाटिल साहब होते, पूरे कांग्रेस के पूरे लीडर मिलाकर कांग्रेस जोड़ने का काम करते। कांग्रेस के वास्ते, इंडिया बचाने के वास्ते, भारत बचाने के वास्ते क्या होना सो हमें करते हैं। ये बीजेपी वाले सरकार भारत तोड़ने का, इंडिया तोड़ने का काम नहीं करते। हमारी कांग्रेस सरकार है 2024 सबको सब पूरा हमारे इंडिया में जीत को आती है। हमारे राहुल गांधी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बीजेपी घर को जाती। क्या किसका है? पूरे इंडिया में सबके मिला को वोट पाते हैं। पूरा देश इन्होंने बेच को खा रहे, सब बेचे, पेट्रोल डीजल सब महंगा करें, हर एक महंगा कर रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट का रहना नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट का 2024 को कांग्रेस पार्टी ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಆದಂಥ ಆಲ್ಗೂರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇದೇ ದಿವಸ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇವತ್ತು 136 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಸದೃಢ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮರಳಿ ನಾವು 8 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ವೇಗದಿಂದ ಬಾರಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾರತವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಏನು ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು 2024ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಂಶದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ जो शुरू किए थे राहुल गांधी जी साहब, उसी से आज हम हर साल मनाएंगे ये भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी इतनी बुलंदी हो गई है
उनका ग्रोथ इतना बढ़ेगा, पब्लिसिटी इतनी हो गई है कि आने वाले दिनों में देखेंगे आप कर्नाटक में पूरे मेजॉरिटी के साथ हमारे कर्नाटक में पूरे कांग्रेस की मेजॉरिटी बढ़ गई है। ऐसा ही बीजापुर में पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस साल ये हमारे एमपी इलेक्शन में पूरी मेजॉरिटी आएंगी हमारे कांग्रेस की, और फिर एक बार राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे राहुल गांधी। मैं कहता हूँ ये बीजेपी के लोग ये अब जैसा कि हमारे मैडम बोले, हमारे सपा जी बोले, भारत हिंदुस्तान इंडिया एक ही है, ये इंडिया को अडानी बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमें बीजेपी के लोग ये अडानी को बनाने चाह रहे हैं, हम कांग्रेस को कभी उनको अडानी हिंदुस्तान बनाने देंगे, अडानी का नाम हम कभी आने नहीं देंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इतनी कामयाबी होगी है कि राहुल गांधी जी जैसा वो भारत जोड़ो यात्रा कर गए, इतना पावरफुल हो गए कि भी इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह जरूर बैठेंगे। ये मैं कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ हमारी अखिल भारतीय ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಅದರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋದರ ಸಮಾನತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಮುರಾದಿ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಸುತ್ತಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ, ಭೇದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಸದುದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಲ್ಲ 2018 ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ MLA 2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಬರ್ಕಾಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ನಿಧಾನವಾಗಿ. आज भारत जोड़ो यात्रा का जो है सेकंड स्पेच चालू हो रहा है। इसी दौरान जो है कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के कमेटी की ओर से बीजापुर शहर के हमारे कर्नाटक KPCC के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जनाब राजू अलगूर, जनाब मोहम्मद भाई टपाल, फिर हारती साहब, आजाद पटेल, अब्दुल हमीद मुशरफ साहब, और इसके अलावा ब्लॉक प्रसिडेंट जमीर बख्शी, इसके अलावा हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, इन सब के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो यात्रा जो है चल रही है। इसका ये सीधा संकेत है, जिस तरह से केंद्र की सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से और ये भारत जोड़ो फिर बाद में नफरत छोड़ो इस स्लोगन से जो है केंद्र की सरकार हिली हुई है। इसीलिए जो है नए नए पैतरे अपना रही है। इसीलिए जो है हिंदुस्तान का नाम कभी भारत, कभी इंडिया, कभी नए नए से जो है नए जो है चीज़ें करने पर उतारू हो गई है। इसका मतलब ये है कि 2024 में जो है केंद्र की सरकार का जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो है अवाम अब जाग उठी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि
कि 2024 में बीजेपी का पूरा जो है सोपड़ा साफ हो जाए। आज बीजापुर शहर में जिला कांग्रेस के जानिब से और हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आज 1 साल पूरा हो चुका है। तो उसी याद में आज सब लोग हम यहाँ पे जमा हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो पैदल चलना शुरू किए तो उसी दिन से मोदी भागना भी शुरू कर दिए। तो ये मोदी को भगाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज़रूरी है। इसमें जो प्रेम ने बांटा है, जो नफ़रत की दुकानें बंद करने का जो वादा राहुल जी किया है, उसी तरह से प्रेम बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में जिस प्रेम की वजह से इतनी बहुमत के साथ जीत के आए, तो दूसरे स्टेटों में भी उसी तरह मोहब्बत से चुन के आने का ये काम हो रहा है कि आने वाले 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के जानिब से पूरे देश में कांग्रेस पक्ष का लहर चलेगी और कांग्रेस पक्ष जीत के आएगी। मोदी को इस देश से हटाने के लिए ये हम यात्रा शुरू करें हैं कि आज राहुल गांधी जहाँ पे यहाँ बीजापुर में ठहर के जो भाषण किए थे वहाँ तक हम पैदल यात्रा निकले। पूरे कांग्रेस के नेता एक होकर सब मिलजुल कर इस देश को बचाने के लिए, जितनी महंगाई उन्होंने की थी, सब लोगों को ये दिखाने के लिए यहाँ पे जो कर्नाटक में जो वादे किए थे, 4 वादे सिद्धरामैया जी सब पूरे कर चुके हैं। उसी तरह वो एक मॉडल लेके पूरे देश में चल रहा है, उस देश भर में पूरा कामयाब होगा और आने वाले 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस की बहुमत होगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सब खुशहाली देश में, अब प्रेम देश में सब चलेगा, क्योंकि ये बीजेपी वाले पूरा बेच रहे हैं, किस तरह से महंगाई बढ़ा रहे हैं, हर देश को बेचने लगे हैं। उसको जो करने के लिए आज जरूरी है कि सब के सब लोग एक होकर कांग्रेस को सपोर्ट करें और कांग्रेस को जीत के लाएं। आज हम यही प्रार्थना के साथ पूरे लोग जमा होकर यहाँ से हम पाद यात्रा मूलक आज जो भारत जोड़ो यात्रा की शान में हम काम कर रहे हैं। इतना कहते मैं अपनी बात को खत्म कर। पिछले साल हमारे राष्ट्रीय नायक श्री राहुल गांधी जी ने 3000 से ज्यादा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाद यात्रा करके जो भारत जोड़ने का काम किया, उसकी खुशी के चलते, उसके मद्देनजर रखते हुए आज शहर बीजापुर में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं तमाम शहरी बीजापुर से निवेदन करता हूँ, आने वाले आज हमारे बीजापुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे DK शिव कुमार साहब और हमारे सिद्धरामैया साहब, MB पाटिल साहब जो ऑर्डर दिए, आज हमें भारत जोड़ो 1 बरस हुआ, आज हमें सब भी मिला को आज 1 बरस के बाद आज और भारत जोड़ने का अपना मौका मिले। ये भारत जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ये भारत और इंडिया को साथ में लेके जाना है, ये हर एक का फर्ज है। ये भारत जोड़ने के वास्ते सब भी मिला को भारत के वास्ते अपना जो भी हो, जान हो, माल हो, हमारे देश के वास्ते लगाना, जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम नहीं करना। ये बीजेपी तोड़ने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का आज हमारा 1 बरस हुआ, आज और एक बार हमें आज सब पे मिला को हमें आज रैली कर रहे हैं गांधी चौक से कनकदास बड़ावने सर्कल तक। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 136 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪು, ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರಂತೆ ಜನರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಒಂದು ಹೊಸ ನೇತೃತ್ವ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಳ್ಕೊತ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅವರು ಯಾವ ಥರ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಒಪ್ಪಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರು ಭಾರತ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ಭಾರತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಹೆಸರಿಡುವುದರೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಈಗ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಸರು ಇರ್ಲಾರ್ದು ಭಾರತ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಂದೂ ರಾಜಕಾರಣ ಇಂಥ ಎಸಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ನಾಯಕ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 136 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿತಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸು ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 136 ಸೀಟು ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಹೆಸರು ಮುಖಾಂತರ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತು ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಮುರಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುರುಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಅದೊಂದು 2 ಮಾತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದಿವಸ
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆಲ್ಗೂರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇದೇ ದಿವಸ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇವತ್ತು 136 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಸದೃಢ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮರಳಿ ನಾವು 8 ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಯಗಳಿಂದ ಬಾರಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸಕಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಮೊದಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ತುಂಬ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತಿವಾದ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಭಾರತ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಬಸವನಾಡಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನಂತಂದಾರ, ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂದಾರ, ಹಂಗ ಭಾರತ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ಭಾರತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿನ ಭಾರತ ಬೇರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾರತವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಏನು ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು 2024ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ವಂಶದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೀಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಅದರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋದರ ಸಮಾನತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಸುತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ, ಭೇದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸದುದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಲ್ಲ 2018 ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ MLA 2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಬರಖಾಸ್ತುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. धन्यवाद। आज बीजापुर शहर में भारत जोड़ो यात्रा किया गया है, इसलिए कि 1 साल पूरे हो गए हैं मेरे भारत जोड़ो यात्रा को। राहुल गांधी कर्नाटक से शुरू करते इस दिन शुरू कर दिए थे। मैं समझता हूँ ये यात्रा इतनी पावरफुल हो गई, इतना पब्लिसिटी हो गई कि जब हमारा इलेक्शन चल रहा था उस टाइम पे हमारा यात्रा पूरी हो गई। जब यात्रा पूरी हो गई तो हमारे पूरे फुल मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर बैठ गई। ये ऐसे ही हमारे यात्रा पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3600 चिल्लर किलोमीटर यानी 4000 नियरेस्ट। कौन सा बीजेपी का आदमी में दम है जो 4000 किलोमीटर चल के दिखाए? कोई आदमी में दम नहीं है 4000 किलोमीटर। वो कांग्रेस का एक आदमी है, वो है राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने इस 4000 किलोमीटर को तय किए हैं और किसी में दम नहीं है बीजेपी में इतना चलने के लिए। मैं समझता हूँ वो अकेला ही आदमी है, इसलिए इस बार MP में हमारी पूरी मेजॉरिटी आने के चांसेस हैं। और उनकी पब्लिसिटी इतनी हो गई कि ये इतना पावरफुल आदमी हो गए हैं राहुल गांधी जी कि इस बार MP में पूरे मेजॉरिटी के साथ MP इलेक्शन मेजॉरिटी के साथ MP में बैठेंगे। मैं समझता हूँ इसलिए इस बार वो प्राइम मिनिस्टर होंगे राहुल गांधी जी। जय हिंद, जय कर्नाटक। भारत जोड़ो यात्रा आज हर एक नेशनल लेवल में क्या राहुल गांधी जी ने कदम उठाया कि हर गरीबों के कदम पर उनको इतना खुशी आ गई कि आज कांग्रेस जीतेगा। पहला यात्रा बनाया कि भारत जोड़ो पाद यात्रा 4000 किलोमीटर तक कौन सा पक्ष भी आज चल के गरीबों के वास्ते, आम गरीबों के वास्ते राहुल गांधी जी ने और सोनिया जी ने और प्रियंका जी ने सारे खानदान उनको कांग्रेस पक्ष को सौंप दिया है। बंधु मित्र, आज सबका चेहरा खिल रहा है कि हमारे कांग्रेस पक्ष के अनेक योजनाएं सब महिलाओं को सब हर देश में खुशी आ गई है। इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा हर एक कर्नाटक और नेशनल में चल रहा है। ये सभी को मैं गणनीय स्वागत कहना चाहूँगी कि आगे आने वाले चुनाव हमारा कांग्रेस पक्ष का विजय उत्सव होगा। जब तक हम इस भारत जोड़ो यात्रा में सभी भागी लेकर हम कांग्रेस पक्ष के लिए अनेक महिला और सभी मिलके भाई और बहन मिलके हम काम करेंगे करके सोच के ये मैं कहना चाहती हूँ। माजी जिला पंचायती सदस्य रुक्मिणी चव्हाण। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ BJP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವರಂಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ರಿಂದ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸದೆ MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಜಯಗಳಿಸುವುದಂತೂ ಖಚಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತ, ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಹವಾಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮ, ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತುಳ್ಕೋತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೋಲಿಸೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದಂಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಆದಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯುತ್ತಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕೋಮುವಾದಿ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋದು, ಗೋಹತ್ಯೆ, ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ, बीजापुर जिला प्रधान कार्यदर्शी इलियास पटेल बगली। आज हमारे बीजापुर ज़िले के अंदर कर्नाटक में और हमें एक रैली किए हैं, पाद यात्रा हमारा भारत जोड़ो आंदोलन का। आज हमारे सब कांग्रेस के लीडर आकर गांधी चौक से 1 किलोमीटर तक पाद यात्रा करके हम आज हमें राहुल गांधी का साथ दिए हैं। और ये जो बीजेपी सरकार है, राहुल गांधी को पप्पू बोलता है, पप्पू जो बीजेपी सरकार, वो पप्पू क्या क्या किया आज सुनो। पप्पू ने 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के दिखाया, वो पप्पू होता है। ये 10,000 फीट पानी के अंदर तीर कर दिखाता है, वो पप्पू होता है। ईमान चला कर दिखाता है, वो पप्पू होता है। वो पप्पू अभी इंडिया चला के दिखाएगा। राहुल गांधी जी इस बार इंडिया के पीएम बन के दिखाएंगे। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो कई नेता और कार्यकर्ताओं ने आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की थी उसका 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इसी के याद में उन्होंने फिर से भारत जोड़ने के लिए गांधी चौक से लेकर बीजापुर के कनकदास सर्कल तक सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ वहां पर भाग लेकर इस रैली में हिस्सा लिया है। और इनका यहाँ पर एक कहना भी था कि इस तरह से लोगों को भारत जोड़ो जो यात्रा की गई थी इससे लोग जुड़ते गए हैं। अब देखना बाकी है कि इस तरह के यात्राओं से, इस तरह के जो रैलियों से आने वाले एमपी इलेक्शन में 2024 में क्या कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में ये मदद कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट। मैरिजेस, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉलेज फंक्शंस या किसी भी तरह के फंक्शंस हों, आपके मन में उठता है एक ही सवाल, मैं पहनूं तो क्या पहनूं, कैसे लगूं फंक्शन में प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। अब आपके हर प्रॉब्लम का एक ही सलूशन, व्हाइट थ्रेड्स बुटीक, क्रिएटिंग स्टाइल एवरीडे। बीजापुर में पहली बार आपके लिए लाए हैं व्हाइट थ्रेड्स बुटीक, जहां पर आप बनवा सकते हैं अपने स्टाइल, फंक्शन चॉइस, जहां पर आप बनवा सकते हैं अपने स्टाइल, फैशन चॉइस और टेस्ट के मुताबिक हर ड्रेस, और साथ ही यहाँ वेडिंग स्पेशल ऑर्डर भी बनवा सकते हैं। व्हाइट थ्रेड्स सभी तरह के ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं। आपके वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, कैजुअल्स एंड फॉर्मल वेयर्स, किड वेयर्स, ऑल टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज के लिए एक बार विजिट करें। एड्रेस सिटी कॉरपोरेशन मॉल, शॉप नंबर 14, MG रोड, विजयपुर, या प्लीज कॉन्टैक्ट 9902323177 या 7795856473 पर।